ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਕੋਦਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ AGTF ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। AGTF की टीम ने और जलंधर पुलिस ने ते बठिंडा पुलिस ने, क्योंकि दो थावां ते पहला बठिंडे तो भी फड़े गए सी जिहड़े शूटर सीगे, बठिंडा इलाके दे रहन वाले सी, ओह 3 शूटर, टोटल 5 शूटर सी जिन्हां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता सी। कपड़ा व्यापारी टिम्मी चावला दा मर्डर करके भज्जे सी और टिम्मी चावला दे गनमैन मनदीप नूं भी गोलियां लगियां सी, जिस तो अगले दिन मनदीप दी भी हस्पताल दे विच मौत हो गई सी। सो पुलिस ने सारे दे सारे शूटर हुण काबू कर लए ने, गिरफ्तार कर लए ने। दो शूटर जिन्हां दे नाम सज्जन ते ठाकुर ने दसे जा रहे ने, दोनों नूं गिरफ्तार कर लिया है। सो कतलकांड च शामिल सारे शूटर पुलिस दे शिकंजे च आ गए ने। AGTF दा ऑपरेशन है और नाल बठिंडा ते जलंधर पुलिस सांझे तौर ते ये ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया है। AGTF बठिंडा पुलिस ते जलंधर पुलिस वालों कपड़ा व्यापारी टिम्मी चावला ते उन्हां दे गनमैन मनदीप नूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतारिया सी। और पिछले दिनों दे विच DGP ने काफ़ी खुलासे कीते सी कि अमरीका दे विच साजिश रची गई सी। अमनदीप पुरेवाला मास्टरमाइंड सी। काफ़ी विस्तार नाल DGP ने जानकारी दी सी। मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए ने सीधा इस ते होर अपडेट दे लई। मनोज, वड्डी खबर इस वेले आपां दर्शकां दे नाल सांझी कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल च जानना चाहांगे किस तरीके नाल इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया, किवें इन्हां शूटरां नूं कित्थों काबू किया गया? देखो विजय, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया है कि पूरा एक ब्रीफ नाल DGP वालों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी ते हालांकि 3 शूटर पहला ही काबू किए गए सी बठिंडा तो। हालांकि हुण जिहड़े दो होर जिहड़े मेन शूटर सीगे सज्जन ते ठाकुर, जिहड़े टॉप सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं, उन्हां नूं भी जॉइंट ऑपरेशन करके एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ते बठिंडा पुलिस ते जलंधर पुलिस ये तिन्हां ने जोधपुर तो ते दिल्ली तो काबू किया। बड़ा इहदे विच एक शॉकिंग जिहड़ी हैगी जानकारी भी दी सी DGP वालों कि आखिर टिम्मी चावला नूं मारिया क्यों गया। थोड़ा जिहा ब्रीफ से जाइए, थोड़ा जिहा बैकग्राउंड से जाइए ते जिहड़ी जानकारी मिली सी DGP वालों जिहड़ी जानकारी दी गई सी कि टिम्मी चावला एक कपड़ा व्यापारी सीगा ते एक नवी गैंग, इहदे विच किसी तरह का कोई एक कैटेगरी दा गैंगस्टर या किसी तरह का किसी तरह का इन्वॉल्व नहीं सीगी। एक नवी गैंग इहदे विच सामने आई सी जिन्हां ने ये एक्सटॉर्शन कॉल की सी। पहला वो किस तरह की ये भी जानकारी दी सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਨੰਬਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥਾਰ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, BMW। ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ शुरू हुई। उस तो बाद इन्हें पुलिस च कंप्लेंट दी, उन्हें दोबारा कॉल आई कि तू कंप्लेंट दी है। इस तो बाद हुण पुलिस ने ये पूरा जिहड़ा हैगा नेटवर्क, क्योंकि वारदात तो बाद पूरा मर्डर तो बाद पुलिस ने जब ये पूरा ट्रेस किया, उस तो बाद पुलिस नूं सफलता मिली। 3 शूटर बठिंडा तो काबू किए ते हुण जिहड़े 2 होर भी मेन शार्प शूटर सीगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਿੰਡਾ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਠਾकुर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਟਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਠਾकुर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करना, उन्होंने काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। हालांकि टैक्नीकली मदद नाल, साइबर सैल, IT सैल की मदद नाल इन्हों काबू किया गया। हालांकि रिकवरी की जी गल है जिदा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो, पहला जो 3 फड़े गए सी उन्होंने कोलों रिकवरी हुई सी, लेकिन जो 2 फड़े गए क्योंकि हुण इनिशियली स्टेज है, थोड़ी देर तक क्लीयर होएगा कि इन्हों कोलों जी रिकवरी है वो कितनी खोई है, क्योंकि इन्हों कोलों क्योंकि पहला जब ये आए थे जब पूरी वारदात नूं अंजाम दे के गए है, 2 बाइकां ते 5 बंदे जो आए थे शार्प शूटर, इन्हों की यह भी गल सामने आ रही है कि इन्हों की जी एज है वो ज्यादा नहीं है, 19 साल 20 साल 21 साल ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਟਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। AGTF ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। AGTF ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ। बड़ा अहम क्वेश्चन है विजय ਤੁਹਾਡਾ, बड़ा ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਦਰ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀ ਗਈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੈਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਲੈਟਰ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀ VIP ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 20 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ 5 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੜੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੌਇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਈ ਆ ਗਏ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਵੌਇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੌਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ
ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ठीक है, धन्यवाद मनोज इस पूरी जानकारी दे लई। तो साडे सहयोगी मनोज राठी जिस तरीके नाल विस्तार च उन्होंने जानकारी दी है, 5 ਦੇ 5 शूटर जिहड़े ने वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए ने। 5 शूटरां ने अंजाम दिता सी टिम्मी चावला और मनदीप सिंह दे मर्डर नूं, और कुछ दिनों दे विच पुलिस ने इस केस नूं सॉल्व कर लिया है। एक नवां गैंग सी, जिवें मनोज राठी दस रहे सी, और बाहर बैठे व्यक्ति ने यह सारा ਜਿਹੜਾ ਕਤਲकांड है इसनूं अंजाम दवाया सी, और 5 शूटर हायर किए गए सी। सो हुण जिहड़े 2 शूटर बचे सी उन्हां नूं पुलिस ने जोधपुर ते दिल्ली तो काबू किया है, और 3 टीमां जिहड़ियां सी AGTF, बठिंडा पुलिस ते जलंधर पुलिस, उन्हां वल्लों इस पूरे ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया है। सो 2 शूटर जिन्हां दे नाम सज्जन ते ठाकुर दसे जा रहे हैं, उन्हां दोनां नूं भी काबू कर लिया, और 5 ਦੇ 5 शूटर पुलिस दे शिकंजे च आ गए ने।